Assalamu alaikum, my dear students and respected viewers. Welcome back to my English class. English second paper, grammar. My dear students and viewers, Today I am going to conduct a class on a very important topic. So, I would like to invite all the students and viewers to join the class and to watch the video completely, and then you will be greatly benefited, because the topic that I am going to discuss today is not a topic related to our public exam. Our student always study for the examination, but my today's topic is related to competitive exam that will help you to build up your career, a bright career, bright future. So don't neglect the class. Watch the video from beginning to the ending. Okay, my dear students and respected viewers, I would not like to spend my time anymore. At this moment, I would like to start the class. My today's topic is Latin adjective. Latin adjective. And I also made a video on this topic a few days ago, and this is my second class on Latin adjectives. That means my today's topic is Latin adjectives part 2. Okay, dear students, I have already written some sentences on the poster paper, and then I have set up the sentences on the whiteboard. Choose the best answer from the alternatives. That means there is a statement, and after the statement there are 3 alternative answers. And we will choose the correct one. But the adjective should be Latin adjective. Okay, my dear students, now I am going to read out the sentences one after another for your better understanding. Choose the best answer from the alternatives. Number 1. Which of the following words is related to cattle? নিচের কোন শব্দটি ক্যাটলের সাথে সম্পর্কযুক্ত? There are 3 answers: bovine, canine, feline. Bovine গবাদি পশু সংক্রান্ত। কি সংক্রান্ত? গবাদি পশু সংক্রান্ত। Canine কুকুর সংক্রান্ত। Canine কুকুর সংক্রান্ত। And feline বিড়াল সংক্রান্ত. All these 3 words are adjectives.
And all these three words are Latin adjectives, not only adjectives. All the three answers are Latin adjectives. That means these adjectives are from Latin language. So they are called Latin adjectives. But though they are Latin adjectives, but which one is related to cattle, গবাদি পশুর সাথে? তো যেহেতু bovine গবাদি পশু সংক্রান্ত, that's why the first one is the correct answer. The first one is the correct answer. That means we can write the first one is correct answer. Number 1 এক নাম্বার প্রশ্নের আনসার হচ্ছে বউবাইন গবাদি পশু সংক্রান্ত। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট ওয়ান, অ্যাডজেক্টিভ অফ দি ভিলেজ ইজ, ভিলেজ শব্দটার অ্যাডজেক্টিভ কোনটা সেটা আমাদেরকে প্রশ্ন করছে। যে অ্যাডজেক্টিভ অফ দি ভিলেজ ইজ, ভিলেজ শব্দটির অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে পাস্টোরাল। নাম্বার বি, রুরাল। আরবান নগর সংক্রান্ত। রুরাল গ্রামীণ। অ্যান্ড পাস্টোরাল ম্যাশ পালক ও পল্লী জীবন সংক্রান্ত। My dear student, here the word rural, গ্রামীণ, এটার অর্থ কি? গ্রামীণ। সো রুরাল হচ্ছে কারেক্ট আনসার। অ্যাডজেক্টিভ অফ দি ভিলেজ শব্দের অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে রুরাল, গ্রামীণ। এবং এই রুরাল শব্দটা কোন জাতীয় অ্যাডজেক্টিভ? আমরা এটার অর্থ জানি, কিন্তু এটা কোন দেশ থেকে আসছে, কোন ভাষা থেকে আসছে? ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসছে। That's why this is called Latin adjective. Here the correct answer is rural. Number B. 2 নম্বরের কারেক্ট আনসার হচ্ছে বি, মানে রুরাল। নাম্বার 3, অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম মানে অ্যাডজেক্টিভ রূপ অফ দি ওয়ার্ড ইউথ। ইউথ শব্দটির বিশেষণ রূপ হচ্ছে ইনফ্যান্সি। ইনফ্যান্ট মানে নবজাতক শিশু। ইনফ্যান্সি শিশুত্ব। চাইল্ডহুড শৈশবকাল বা শৈশব। জুবনাইল তার মানে তারুণ্য সুলভ বা তরুণ তারুণ্য সুলভ। জুবনাইল মিনিং কি? তরুণ সুলভ। জুবনাইল তরুণ সুলভ। ইনফ্যান্সি শিশুত্ব। চাইল্ডহুড শৈশব। ইনফ্যান্সি এটা একটা নাউন, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। চাইল্ডহুড দিস ইজ অলসো নাউন। অ্যান্ড জুবনাইল তরুণ সুলভ। যে ইয়াং ম্যানকে আমরা কি বলি? তরুণ বলি না, ইয়াং তরুণ। জুবনাইল মানে হচ্ছে তরুণ সুলভ। তাহলে এখানে হুইচ ওয়ান ইজ অ্যাডজেক্টিভ? জুবনাইল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। কিসের অ্যাডজেক্টিভ? ইউথ শব্দটির ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে জুবনাইল। ইউথ শব্দটির ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে জুবনাইল। এবং এটার অর্থ কি? তরুণ সুলভ। তাহলে এটা কয় নাম্বার? সি নাম্বার। 3 নাম্বার হচ্ছে সি আনসার। নেক্সট
Number 4, the adjective form of cow is, মানে কাউ শব্দটির বিশেষণ রূপ হচ্ছে bovine, equine, 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 oxen, equine and oxen. তো বোবাইন মানে হচ্ছে গবাদি পশু সংক্রান্ত। তাহলে কাউ আর গবাদি পশু তো একই জিনিস, তাহলে কাউয়ের অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে বোভাইন, ক্যাটলের অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম বোভাইন, অক্স এর অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম বোভাইন, মানে অক্স, ক্যাটল অ্যান্ড কাউ এই তিনটি অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে বোভাইন অ্যাকর্ডিং টু ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, তাহলে 4 নম্বরও কি হবে? আনসার হবে আ। The adjective forms of cow is bovine. And number 5, the adjective form of the word law is, law শব্দটির বিশেষণ রূপ হচ্ছে লয়াল, লয়াল, লয়াল মানে হচ্ছে অনুগত, বাধ্যগত, বাধিত। দিস ইজ অ্যাডজেক্টিভ। নাম্বার বি, লিগাল, লিগাল, আইনানুগ, আইন সংক্রান্ত, বৈধ। দিস ইজ অ্যাডজেক্টিভ। লিজেবল, 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 এটা লেজিবল না, এটা লিজেবল, লিজেবল, জি এবং আই মিলে যা হবে, লিজেবল, লিজেবল মানে লেখার ক্ষেত্রে, হাতের লেখার ক্ষেত্রে কোনো একটি লেখা বা পড়া, যেটা লেখাটা সুস্পষ্ট, স্পষ্ট অর্থ, লেখার ক্ষেত্রে লেখাটা কি স্পষ্ট, লেজেবল। তাহলে লয়াল এটা অ্যাডজেক্টিভ, লিগাল এটা অ্যাডজেক্টিভ, আর লেজেবল এটাও কি অ্যাডজেক্টিভ, মানে স্পষ্ট, এবং লিগাল আইনানুগ, বৈধ, লয়াল অনুগত, বাধিত। তাহলে লর সাথে কোনটা হবে? আইনানুগ। তাহলে হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট? নাম্বার বি। 5 নাম্বার হচ্ছে নাম্বার বি। Okay, my dear students, now look at the number 6. The adjective of time is, the adjective of time is, তার মানে টাইম শব্দটির বিশেষণ কি? এখানে 3টি আনসার দেওয়া আছে। টেম্পোরাল, 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 সময় সংক্রান্ত, অ্যাডজেক্টিভ। টিমাস, meaningless word. Intimely, ইনটাইমলি, অ্যাকচুয়ালি টাইমলিকে আমরা বলতে পারি ইন টাইম, ইনটাইমলি কোনো ওয়ার্ড নেই। সো দিস ইজ অলসো মিনিংলেস। সো টাইমের অ্যাডজেক্টিভ কোনটা হবে? ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ টেম্পোরাল। অর্থ কি? টেম্পোরাল অর্থ কি? সময় সংক্রান্ত, সময় সংক্রান্ত। তাহলে নাম্বার 6 নাম্বারের 6 নাম্বারের আনসার হবে এ। Number 7, adjective of heart. Heart. Adjective of heart is number A, heart on. Heart on. কাউকে উৎসাহ দেওয়া। দিস ইজ ভার্ব। তো আমাদেরকেও তো অ্যাডজেক্টিভ খুঁজতে বলছে। হার্ট অন, উৎসাহ দেওয়া, উৎসাহ প্রদান করা। দিস ইজ ভার্ব। কর্ডিয়াল, 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 আন্তরিক, আন্তরিক। দিস ইজ অ্যাডজেক্টিভ। কার্ডিনাল, কার্ডিনাল, মুখ্য, প্রধান, অঙ্কবাচক, সংখ্যাবাচক। তাহলে হুইচ ওয়ান মে বি দ্য কারেক্ট ওয়ান? আন্তরিক।
কর্ডিয়াল। হার্ট শব্দটির ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে কর্ডিয়াল। হার্ট শব্দের ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে কর্ডিয়াল। তাহলে এটা কত নাম্বার? নাম্বার বি, সাথে বি। হার্ট শব্দটির ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে কর্ডিয়াল। And number 8, the last one, but not the least, which adjective denotes, নির্দেশ করে, কোন অ্যাডজেক্টিভটি নির্দেশ করে দ্য নেচার অফ আ ডগ? কোন অ্যাডজেক্টিভ, নিচের কোন অ্যাডজেক্টিভটি কুকুরের স্বভাব নির্দেশ করে? বোভাইন, গবাদি পশু সংক্রান্ত। কেইনাইন, কুকুর সংক্রান্ত। ফিলাইন, বিড়াল সংক্রান্ত। হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট? অফকোর্স canine, and this is Latin adjective. Dear student, from this class we have come to know about some Latin adjective. Our first question is, which of the following words is related to cattle? নিচের শব্দগুলির মধ্যে কোন শব্দটা ক্যাটলের সাথে সম্পৃক্ত এবং ওই শব্দটি কি হতে হবে? অ্যাডজেক্টিভ হতে হবে। তো বোভাইন, গবাদি পশু সংক্রান্ত। ক্যাটল মানে কি? গবাদি পশু। আর ক্যাটলটা নাউন, বোভাইন অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে প্রথমটির উত্তর হচ্ছে বোভাইন। দ্বিতীয়টি নাম্বার 2, অ্যাডজেক্টিভ অফ দি বিলিজ শব্দটির অ্যাডজেক্টিভ কোন ধরনের অ্যাডজেক্টিভ? ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ, রুরাল। নাম্বার 3, অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম অফ দি ওয়ার্ড ইউথ মানে যৌবন। এই ইউথ শব্দটির আবার ইউথ মানে তারুণ্য। তো ইউথ শব্দটির অ্যাডজেক্টিভ রূপ কোনটা? ইনফ্যান্সি তো মানে শিশুত্ব, এটা নাউন। চাইল্ডহুড, এটাও নাউন। জুভেনাইল, তরুণ সুলভ। তরুণ সুলভ, দিস ইজ দ্য অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে ইউথ শব্দটির ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে জুভেনাইল। আর ইউ এনজয়িং দ্য ক্লাস? And number 4, the adjective form of cow is, কাউয়ের অ্যাডজেক্টিভ রূপ বোভাইন। অক্সের অ্যাডজেক্টিভ রূপ বোভাইন। ক্যাটলের অ্যাডজেক্টিভ রূপ কি? বোভাইন। And next, number 5, the adjective form of the word law is legal. ল শব্দটির ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে লিগাল, আইনানুগ, আইন সংক্রান্ত। The adjective of time is temporal, সময় সংক্রান্ত। And number 7, adjective of heart শব্দটির অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে cordial, আন্তরিক। Number 8, which adjective denotes the nature of a dog? ডগ মানে কুকুরের স্বভাব কোন অ্যাডজেক্টিভ নির্দেশ করে? কেনাইন, কুকুর সংক্রান্ত। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, পড়াটা মজা না লাগলেও পড়তে হবে। কিছু পড়া আছে মজা লাগে না, তারপর পড়তে হয়। কেন জানো? এগুলি যদি তুমি শিখো, এগুলি তোমার যেখানে কাজে লাগবে সেখানে তোমার GPA 5 কাজে লাগবে না। এগুলি তোমার ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে যখন তুমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে যাবে, যেমন মেডিকেল, বুয়েট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, তখন এইগুলি তুমি পাবে ইংরেজি অংশে। আবার অনার্স, মাস্টার্স, গ্র্যাজুয়েশন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন, তারপরে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পরে যখন BCS ক্যাডার হওয়ার জন্য যখন পরীক্ষা দিবে, তখন আবার এগুলি ওখানে পাবে। তাহলে প্লাসের পড়ার সাথে আমার সার্টিফিকেটের পড়ার সাথে অনেক বড় পড়া, এই জন্য এগুলো একটু তিতা লাগলেও পড়তে হবে। আর এখন থেকে পড়ে গেলে সামনে কষ্ট হবে না। তো ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ নামে যে অ্যাডজেক্টিভ আছে, এটি তো অনেকে জানে না, সেটা জানতে পারছো। এই জন্য পড়লেই জানতে পারবা।
Okay, my dear student and respected viewers, now I would like to conclude the class, and I would like to thank you once again for joining the class. And at the end of the class, I would like to invite you all to subscribe my channel so that I can go ahead and make more and more effective videos for the learners, for the students, for the viewers, so that I can help in nation building program, or so that I can contribute in nation building program. Okay, my dear students and respected viewers, thanks once again for joining the class. See you again in the next class. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.